Hello students, in the last video we discussed about discovery of protons as well as discovery of neutrons, symbols of electrons, protons, neutrons, charge of electrons, protons, neutrons and mass of electrons, protons and neutrons. So istana ನಾವು last class ನಲ್ಲಿ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. So today let us discuss about atomic models. Listen, ನಿಮಗೆ ಆಟಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಟಮ್ it consists of nucleus and shells are present, right? K element shells. ಹೌದು. So ಈ ರೀತಿ ಆಟಮ್ ಇದೆ. Atom looks like spherical in shape and it contains nucleus at the center. Electrons are present in the shells. So ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ? No, it took so many years to know the structure of atom. Right? ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹಂತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ with logical explanation. Right? So let us know who are the scientists. They contributed their own knowledge for the development of atomic structure. One atom structure develop agಬೇಕಾದ್ರೆ so many scientists they give their contribution, right? So ಅದನ್ನು ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. So listen, first scientist who explained the structure of atom is J.J. Thomson, right? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ J.J. Thomson atomic model ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Second, Rutherford atomic model. Third, Bose atomic model. Fourth, quantum mechanical model of atom. These are the four different atomic models. In that, only one model is right model. That is fourth. Fourth model in the quantum mechanical model of atom is the right atomic model. The rest of the three we have to study, but they are not the right models of atom. Hanganteli complete wrong antanu nanu helodilla, but due to some reasons all these atomic models, first three atomic models fail agide. Due to some reasons, and these reasons anta nanu explain ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So we have four different atomic models: J.J. Thomson atomic model, Rutherford atomic model, Bose atomic model, quantum mechanical model of atom. In that, only right model is quantum mechanical model of atom. Right? So now let us discuss about J.J. Thomson atomic model. ಹಾಗಾದ್ರೆ J.J. Thomson atom ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? What he told about the structure of atom. Listen, J.J. Thomson told that atom possesses spherical shape. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು J.J. Thomson ಅಂದ್ರೆ atom spherical shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Atom possesses spherical shape, right? Positively charged species are uniformly distributed all over this spherical shape. Positively charged species ಏನಿದೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ all over the spherical shape distribute ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ all over the sphere. Complete sphere full ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ electrons are embedded just here and there to neutralize the positive charge. Electrons ಇದೆ, complete electrons ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು electrons ಇದೆ, right? ಅಲ್ಲೊಂದು electrons ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ electrons? To neutralize the positive charge. Remaining ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ positive charge. Right? Listen, note down this point. ಈ sentence ಅನ್ನು note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So J.J. Thomson told that atom possesses P-O-S-S-E-S-S possesses spherical shape and positively charged species are uniformly distributed all over the sphere. Positively charged species ಏನಿದೆ
ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಫುಲ್. ಅಂಡ್ electrons are present just here and there. Electrons are present just here and there to neutralize the positive charge, right? To neutralize the positive charge. Okay. Positive charge ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ರಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು. ಲೀಸನ್, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಎಸ್, ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀಡ್ಸ್. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ plum pudding model ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is also called watermelon model. Or it is also called plum pudding model. Right? Then plum pudding ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Plum pudding, it is just a type of sweet, or you can consider cake ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಕೇಕ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಚೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲಮ್ ಪಡ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ 10 to the power of -10 meter. 10 to the power of -10 meter. It is the radius. ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ explains about the stability of the atom, explains about the stability of the atom, explains about the stability of the atom. This is very important. J. Thomson model, of course, spherical shape ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ? ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಮಾಡೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ Rutherford's atomic model. Rutherford nuclear atomic model. So what Rutherford said about atomic model? ನೋಡಿ, Rutherford atomic model ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ Rutherford nuclear atomic model. In this experiment we have source of alpha particle. Alpha particle ನಮ್ಮ ಹತ್ರ source ಇದೆ. When alpha particle is passed through a lead plate, ಅವಾಗ ನೋಡಿ lead plate ಇಂದ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we use lead plate. When it is passed through lead plate, the scattering decreases and directly it reaches gold foil. Gold foil ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು gold plate, a thin sheet of gold ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Why gold is taken ಅಂತಂದ್ರೆ because it is highly malleable, right? Malleable ಅಂದ್ರೆ
ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. when alpha particle reaches gold foil, it scatters, right? Scatter or deviation takes place. ಇಲ್ಲಿ deviations ಆಗುತ್ತೆ. majority of the lines it moves straight. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ atoms ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ atoms ಅಂದ್ರೆ spherical shape, center ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. majority of the alpha particles it moves straight. some of the alpha particles it is deviated to some angle, right? deviated to some angle. ಈ ರೀತಿ deviations ಆಗಿದೆ. approximately only one alpha particle among 20,000 alpha particles bounced back to 180. 20,000 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಸ್ಟಾರ್ ತರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, which means alpha particles are deflected to some angles, right? So ಇದು atom ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ majority of the lines move straight ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Observations of experiment, Rutherford atomic model experiment. First point is most of the alpha particles passed undeflected, which means passed straight up. Majority of the rays in the majority of the alpha particles, not rays, right? Majority of the alpha particles it is passed undeflected. Andre straight agi move aagta ide, deflection aagta illa, right? Idu first observation. Second observation ನೋಡಿ, a small fraction of alpha particles was deflected by small angles. Only few alpha particles are deflected to some angles, right? ನೋಡಿ deflection ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ deflection ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ deflection ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, right? Few alpha particles, very few alpha particles are deflected. Approximately, ಇದು approximate ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್. Approximately 1 in 20,000 alpha particles bounced back to 180 degree. ಈ 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಹಳ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 20,000ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಹಿ ಗೇವ್ ಸಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, right? ನೋಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಏನೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೈಟ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ನೋಡೋಣ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಮೂವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್? ವೈ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್? ವೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೀಸನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ. A few positively charged alpha particles were deflected due to repulsion force showing small positive charge, right? Due to repulsion force showing small positive charge. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, some of the alpha particles are deflected. ಈಗ alpha particles ಅಂತಂದ್ರೆ they are positively charged. Alpha particles they are positively charged. Positively charged ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಎ ಫ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್? ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 180 degree. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 in 20,000 ಥ್ರೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 180 degree. ಯಾಕೆ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಓನ್ಲಿ 1 in 20,000 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, dense and hard, right. Approximately 1 in 20,000 alpha particle bounces back to 180 degree because nucleus ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ರೇಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ ಅದರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಲಿಸನ್. ಜೆ.ಕೆ. ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು? 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻15 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಆಟಮ್ ಗಿಂತಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ. 10⁻15 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, right. So this is all about the conclusions regarding Rutherford atomic model. Hope you are all understood this concept, right. Observations ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, conclusions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, right. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, right. How actually the structure of atom according to Rutherford ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ನೋಡಿ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ರೈಟ್. ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್
Rutherford atomic model also failed. That is because of few reasons. What are the drawbacks of Rutherford atomic model? ನೋಡಿ, Rutherford atomic model ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ unable to explain the stability. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ explained about the stability or neutrality of the atom. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟಮ್. ಇದನ್ನ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ he did not explain anything about stability of the atom, right? Rutherford stability ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, right? So that is one drawback. Second drawback, it failed to conclude Clerk-Maxwell's theory. ನೋಡಿ, Clerk-Maxwell's theory ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Clerk-Maxwell's theory ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if any of the oppositely charged species revolving around oppositely charged species, ಈಗ suppose this is proton, positively charged, ಇದು ಸುತ್ತ ಇದರ opposite charge electrons revolve ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it continuously emit out energy. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸುತ್ತ ಅದರ opposite charge ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Clerk-Maxwell ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, if it continuously emit out energy, it loses all its energy and revolve spirally around the nucleus and finally plunged into the nucleus. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತ ಸ್ಪೈರಲಿ. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಬಂದು it rotates spirally around the nucleus and finally plunged into the nucleus. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ಆಟಮ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್. ಅವಾಗ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಆಟಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ Rutherford he failed to answer the question of Clerk-Maxwell, right? Clerk-Maxwell ಏನು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಯಾರು, Rutherford. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Rutherford failed to explain the line spectrum. ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ Rutherford atomic model we got line spectrum but we did not got continuous spectrum. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. unable to explain the stability, first point. It failed to conclude Clerk-Maxwell's theory. And Clerk-Maxwell theory a question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Rutherford failed to explain the line spectrum of an atom. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್?
atomic number is represented by Z. Z ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So what is the atomic number ಅಂದ್ರೆ the number of protons or number of electrons in the neutral atom is called atomic number. Number of protons ಗೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ number of electrons ಗೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ when the atom is neutral. ಈಗ suppose sodium atomic number is 11. Atomic number 11 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ protons ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 11 ಇದೆ, right? Atomic number is 11 ಅಂತಂದ್ರೆ protons ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 11 ಇದೆ, which means number of protons is equal to atomic number. Electrons ಕೂಡ 11 ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ neutral atom ಇದ್ದಾಗ 11 ಇರುತ್ತೆ. If it loses one electron plus one charge ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 10 electrons ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ atomic number is also equal to number of electrons in neutral atom is called atomic number. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? It is represented by Z. Next, atomic mass ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, the sum of protons and neutrons present in the nucleus is called atomic mass or we call it mass number. Atomic mass ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು, mass number ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, A is equal to Z plus N ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ A is equal to P plus N ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸೊ P ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, Z ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿ Z ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, P ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಲಿಸನ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, represented by ಅಂದ್ರೆ an atom is represented by this one. ಇಲ್ಲಿ X is nothing but any of the atom. Let us consider carbon. Carbon consider. ನೋಡಿ Z ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Superscript is always mass number or atomic mass. ನೀವು ಇದು ಈ ತರ ಬರೆಯಬಹುದು or ಈ ತರ ಬರೆಯಬಹುದು, ಈ ತರ ಬರೆಯಬಹುದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್